رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔ اللہ جل شانہ ان کی تمام دینی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائیں اور ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، اور انشاءاللہ بھر دی ہے اللہ جل شانہ نے، اس لیے کہ انہوں نے دین کا کام ہی اتنا کیا ہے۔ آج سے 22 سال پہلے حضرت علامہ صاحب کی دور رس نگاہ نے یہ دیکھا کہ آنے والے ماحول کے اندر ہمارے نوجوانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو داغدار کرنے کے لیے کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے جواب کے لیے اور تعاقب کے لیے ہمارے علماء کو اور ہمارے نوجوانوں کو بھی میدان میں آنا چاہیے اور ختم نبوت کے موضوع پر کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر کانفرنس کا آغاز کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے حضرت کی پوری زندگی ختم نبوت اور دینی کاموں کے لیے وقف تھی۔ دین کا کوئی بھی محاذ ہو، باطل کا کوئی بھی محاذ ہو، حضرت علامہ صاحب لڑکپن سے، بچپن سے اللہ جل شانہ نے ان کو قبولیت نصیب فرمائی تھی، وہ اس میں پیش ہوا کرتے تھے، پاکستان ہو، انگلینڈ ہو یا دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہو۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ ہماری کانفرنس گرمیوں کے موسم میں ہوتی تھی، جون جولائی کے اندر، اگست کے اندر، لیکن آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حالات اس قدر خراب تر ہوتے گئے کہ کوئی بھی کام اپنے طریقے سے کرنا ناممکن ہو گیا۔ لہذا ساتھیوں کے مشورے سے یہی طے ہوا کہ ہم اس پروگرام کو آن لائن جاری رکھیں اور اس سال کا ناغہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ میں شکر گزار ہوں دوستوں اور ساتھیوں کا بھی، میڈیا کے ساتھیوں کا بھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آپ کے ساتھ یہ ختم نبوت کا پروگرام پہنچانے کے لیے ہمارے معاون بنے۔ اللہ جل شانہ کو بھی دین کے لیے قبول فرمائے، ان کے اعزاء کروا کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام 7 بجے تک جاری و ساری رہے گا، جس میں پاکستان سے علماء کرام بھی شریک ہوں گے، یہاں کے علماء کرام کی کسی تعداد شریک ہوگی، نعت بھی ہوگی، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم اس کا آغاز فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ صاحب کے پوتے سلیمان محمود، حافظ سلیمان محمود، تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس بابرکت مجلس کا آغاز فرماتے ہیں، اور ختم نبوت 23ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا آغاز فرماتے ہیں۔ حافظ سلیمان محمود۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه
إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. مفتی فیض آپ کا فیض اب ساری دنیا میں جاری اور ساری فرمائے. آج مجھے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی آج دل لرز رہا ہے. میں بتلا نہیں سکتا کہ حضرت علامہ کا میرے ساتھ، میرے بھائی صاحبان کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو تعلق تھا، میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ جامعہ اشرفیہ اور ہمارے گھر کے فرد تھے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ سے امرتسر کے اندر حضرت علامہ نے مختصر المعانی بھی پڑھی، متبر بھی پڑھی، اور حضرت علامہ کے آباء و اجداد ہندوستان میں امرتسر کے رہنے والے تھے. ہمارا گھر اور حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کا گھر ایک محلے میں تھا. اس طرح ہمارا بہت تعلق تھا. ابا جی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی میرا روحانی بیٹا ہے. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ابا جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں تو 6 کے بجائے 7 بتاتے اور حضرت علامہ کو بھی شامل کرتے. حضرات محترم، علامہ کی خدمات آپ کے سامنے ہے. عقیدہ ختم نبوت پر جو پیرا انہوں نے دیا، سالانہ کانفرنس جہاں مانچسٹر میں ہوئی، الحمدللہ مجھے بھی کئی دفعہ وہ حاضری کی سعادت ملی اور وہ نورانی محفل کا نقشہ آج بھی میرے سامنے ہے. اب مفتی فیض کو اللہ جزائے خیر دے تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے اور اللہ کرے کہ یہ قیامت تک جاری رہے. حضرت علامہ کی خدمات کے بارے میں یاد کروں گا کہ میرے بڑے سفر ان کے ساتھ ہوئے. حرمین کا سفر، یورپ کا سفر، اوسلو کا سفر، ساؤتھ افریقہ کا سفر، بڑے سفر ہوئے. اور عقیدہ ختم نبوت پر جس طرح آپ نے پیرا دیا اور جس طرح دلائل کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، اس کی مثال میرے سامنے نہیں ہے. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے اساتذہ، حضرت مولانا رسول خان صاحب جن کو شیخ الکل کہا جاتا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندولی رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اساتذہ جامعہ اشرفیہ کے اندر الحمدللہ موجود تھے. لیکن حضرت علامہ کو اللہ جل شانہ نے جو محبوبیت والی شان دی ہے، اللہ آج بھی وہ مناظر میرے سامنے ہے جو مولانا رسول خان صاحب، مولانا ادریس صاحب اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو اتنی محبت کا تعلق تھا کہ مغرب کے بعد عشاء تک اکیلے دونوں بیٹھے ہوئے اور محبت کی باتیں کرتے تھے. مجھے حضرت علامہ کی ایک بات یاد آئی، فرمانے لگے میں مغرب کے بعد مفتی محمد حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اپنے چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کر مجھے تربوز نکالا اور کہا یہ کھا لو.
حضرت علامہ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اتنی خوشبو اتنی لذت اس میں آئی، حالانکہ تربوز میں خوشبو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنت کی طرف سے آیا ہے جو اللہ نے مجھے ہدیہ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے دیا ہے۔ اب میں یہ عرض کروں کہ حضرت علامہ نے دورہ حدیث 1943 اور 44 میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں ان کی خدمت میں رہ کر پڑھا، اور یہی سال میری پیدائش کا بھی ہے۔ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قید ہوئے تو علامہ صاحب شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمان جہاں پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نبر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نبر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری نبر اللہ مرقدہ، اور میرے محبوب استاد اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے بھی علامہ صاحب نے علم حاصل کیا۔ جامعہ اشرفیہ میں غالباً پہلا دورہ تھا کہ مولانا ادریس کاندلوی مولانا رسول خان صاحب پڑھا رہے تھے تو حضرت علامہ بھی اس کلاس میں موجود تھے اور وہ بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے جو بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، یا سپریم کورٹ میں شریعت اپیل بنچ میں جج بھی رہے ہیں اور مختلف کالجوں کے اندر پروفیسر بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا جس محبت کا تعلق حضرت علامہ کے ساتھ جتنا اعتماد وہ بیان سے باہر ہے۔ ان حضرت کو بارے میں کیا عرض کروں، میرے ابا جی کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ محبت کا اعتماد کا ایسا تعلق کہ اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ان حضرات سے آپ نے علوم ظاہرہ اور باطنہ استفادہ کیا اور اپنے وقت کے تمام جید اکابر کا بھرپور اعتماد ان کو حاصل ہوا۔ ان میں 10 سال تھوڑی مدت نہیں، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سفر و حضر میں تبلیغی اور ملکی امور سر انجام دیے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن اشعری فرماتے تھے کہ جامعہ اشرفیہ کے جلسے میں جب حضرت علامہ کی تقریر ہوتی تھی تو میرے ابا جی یعنی مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر پوری تقریر سنتے تھے۔ یہ دور ندیب رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم اثر اکابر جو اسٹیج پر جلفہ افروز ہوتے تھے۔ 1950 میں مولانا ادریس کاندلوی بہاولپور سے نیلا گنبد جامع اشرفیہ تشریف لائے تو علامہ صاحب کی تقریر سن کر فرمایا کہ جب یہ مرزا قادیانی کی عبارتیں پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مرزا کی کتابوں کے بھی یہ حافظ ہوں۔ اس قدر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت علامہ اس مرزا قادیانی کی جو عبارات پیش کرتے تھے ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت علامہ نے عقیدت الامت فی معنی ختم نبوت جیسی مایہ ناز کتاب تصنیف کی۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مجالس میں آپ کی کتب کے نکات پڑھ پڑھ کر سامعین کو سناتے تھے اور وہ محظوظ ہوتے تھے۔ آج وہ حضرت علامہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا اور جامعہ اشرفیہ میں جو ان کی وفات سے جو اثر ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک عرصے تک تو
قداور شخصیت تھے. آپ کی شعلہ نوائی مبالغہ آرائی نہیں تھی، بلکہ آپ کی گفتگو میں حقیقت سے بھرپور، عقل و خرد سے معمور اور سامعین کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والے وہ نایاب علمی جواہرات ہوتے تھے جو سینکڑوں کتب کے مطالعہ سے بھی حاصل نہ ہو. فرق مزائی، رافضیت، دہریت، منکرین فقہ اور اہل بدعت کے بارے میں امت مسلمہ کی جو رہنمائی آپ نے فرمائی وہ یقیناً مستقل ایک تاریخ کا سرمایہ ہے. امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اگر کوئی فتنہ عصر کے وقت سر اٹھائے تو علامہ صاحب کو اس فتنے کے نظریات اور دلائل بتا دیے جائے تو علامہ صاحب اپنے دلائل کی روشنی میں سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا قلع کما کر سکتے ہیں. اللہ. اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ اگر اچانک مناظرہ کی اطلاع ملے تو انہیں تیاری کی بھی ضرورت نہیں. تصانیف بھی آپ نے اہل علم کے لیے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے. آپ کی تصانیف کے اندر آثار التنزیل 2 جلد، آثار الحدیث 2 جلد، آثار الاحسان، آثار التشریح، خلفاء الراشدین، مقام صحابیت اور اس کے علاوہ ابقات اور کتاب الاستفتاء، مطالعہ عیسائیت، مطالعہ بریلویت اور عقیدت الامت فی معنی ختم نبوت اور عقیدہ خیر الامم فی مقامات عیسیٰ بن مریم اور متعدد کتابیں حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں. حضرات محترم، میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ کے بعد جو خلا محسوس ہوا میں بتلا نہیں سکتا. کہ میرے بڑے بھائی جان مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علامہ سے یہ درخواست کرو کہ اب مانچسٹر کو چھوڑ کر جامعہ اشرفیہ میں آ جائیں، جامعہ اشرفیہ میں بڑی ضرورت ہے. حضرت علامہ آتے رہے بڑے بھائی جان کے دور میں اور معطا پڑھاتے رہے، لیکن جب میں نے ذکر کیا کہ میرے بڑے بھائی جان چلے گئے، مولانا عبدالرحمن اشرفی چلے گئے، اب مجھے بڑی ضرورت ہے، تو آپ یقین کریں ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ، اللہ کی انگنت رحمتیں ان پر نازل ہوں، میری درخواست پر جامعہ اشرفیہ میں 2 سال سے بخاری شریف پڑھانے کے لیے آتے رہے. اور میں کئی مرتبہ سبق میں بیٹھا، 575 طلباء دورہ حدیث کی کلاس میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. میں بتلا نہیں سکتا کہ ان طلباء کی خوش نصیبی کا کیا حال تھا اور کس قدر وہ توجہ کے ساتھ حضرت علامہ کا سبق سنتے تھے. وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا. حضرت علامہ کے مجھ پر اس قدر احسانات ہیں. کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا تو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج مفتی فیض صاحب نے یہ جو محفل سجائی ہے، جی تو چاہتا ہے ساری رات میں بیان کرتا رہوں، حضرت علامہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. لیکن اب میری درخواست یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ساری دنیا کے اندر علماء کرام اب یہاں جمع ہیں، وہ بھی بیان کریں گے. میں اب اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل اور سکون عطا فرما دے. اے اللہ جی ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے. یا اللہ غیب سے اس کا بہترین نظم فرما. اور حضرت علامہ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو کوشش کی
اور جو سالانہ کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا، یا اللہ مفتی فیض کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو اور حضرت علامہ کے صاحبزادوں کو بھی یا اللہ توفیق عطا فرما کہ عقیدہ ختم نبوت پر سالانہ کانفرنس اسی طرح جاری رہے، اور اللہ کرے یہ وائرس ختم ہو، پوری انسانیت سے اللہ اس وائرس کو تباہ و برباد کرے اور اس کو مٹا دے، اور اے اللہ پھر توفیق عطا فرما کہ میں حضرت علامہ کی قبر پر بھی حاضری دوں اور عقیدہ ختم نبوت پر بھی شامل ہوا کروں۔ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جہاں بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ سب کی حاضری کو قبول فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کے گھروں کو 100% بچے اور بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پکا نمازی بنا۔ پھر درخواست کرتے ہیں میرے اللہ جی حضرت علامہ خالد محمود کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، بچوں کو، گھر والوں کو، یا اللہ ان کی بیٹی کو یا اللہ صبر جمیل اور سکون عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن اوصانا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعاء۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب شکریہ ادا کرتے ہم اس پر حضرت مولانا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری اس کانفرنس کا آغاز اپنے بیان اور دعا کے ساتھ شروع فرما دیا۔ باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ختم نبوت کانفرنس یہ سالانہ کانفرنس مانچسٹر میں ہر سال ہوتی ہے، اور ہمارے انتہائی بزرگ اور ہمارے انتہائی قابل احترام شخصیت جناب حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اس کانفرنس کو ہر سال منعقد فرماتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ کانفرنس ناغہ نہیں ہوئی اور آن لائن ہو رہی ہے، تو میں مولانا رحمان صاحب کو اور ان کے جو بھی دیگر ساتھی ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت علامہ صاحب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے یہ باغ لگایا ہے اس باغ سلسلہ ہے قیامت تک اسے جاری و ساری رکھے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیگر علماء اکرام بھی بیان فرمائیں گے۔ اس مختصر وقت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جتنے فتنے ہیں، ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، اور ان کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو دو قسم کے عقائد جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کے تحفظ کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، اور دوسرا عقیدہ ہے عظمت صحابہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام۔ اور اس وقت چونکہ دنیا کے اندر کمیونیکیشن، رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت عام ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد ایک دوسرے کو روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
اس کے اندر سب سے زیادہ خطرہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کے عقائد خراب ہیں، ان کو شکوک اور شبہات میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا آغاز شک سے ہوتا ہے، ڈاؤٹ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے ڈاؤٹ میں ڈالا جاتا ہے، اسے شک میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ اس کا ذکر فرمایا ہے، گمراہی کے 4 درجات ہیں، اور ان 4 درجات سے ایک شخص گمراہ ہوتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے حضرت یوسف تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم شک میں مبتلا رہے، تم ان نشانیوں کے بارے میں شک کرتے رہے، تو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تم اس میں شک کرتے رہے۔ تو سب سے پہلی چیز شک ہے۔ جب یہ شک انہوں نے کیا تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، تم نے کہا تم نے یہ کہا اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرماتے اسی طرح اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں اور شک کرنے والوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو گمراہی شروع ہوتی ہے شک سے۔ مسرف یضل اللہ مسرف مرتاب، جب شک انسان کرتا ہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ گمراہی کا ہے شک، دوسرا درجہ ہے ضلالت، تیسرا درجہ ہے جدال۔ پھر آگے اللہ فرماتے الذین یجادلون فی آیات اللہ، گمراہ ہونے کے بعد پھر وہ نوجوان پھر وہ جھگڑتے ہیں آپس میں، جیسے ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور وہ پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا درجہ اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ یتبع اللہ کل قلب متکبر جبار، اللہ پھر ان ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہی شروع ہوتی ہے شک سے، شبہ سے۔ مثال کے طور پر شبہ یہ ڈالا جائے گا، نوجوانوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے، ان کے اذہان کے اندر، ان کے ذہنوں میں یہ بات شبہ کے طور پر ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو ختم نبوت، تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی، حالانکہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، کی رحمت کو تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک عام مسلمان ہے، ہمارا نوجوان ہے، ایک مسلمان بچہ ہے، اس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، اس کو ایک شخص جا کر اس طرح سمجھاتا ہے کہ دیکھو نبوت تو رحمت ہے اور تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی، تو اب وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور جب شک پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس لائن سے سوچتا ہے اور پھر وہ گمراہی کی طرف جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شکوک اور شبہات، تو اس کا جواب تو ہم دیتے ہیں جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نبوت ختم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور جناب اس طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ختم ہو جائے تو نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ نبوت ختم ہونے کا معنی یہ نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی۔ اور کسی چیز کا مکمل ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ایک شخص قرآن ختم کرتا ہے، الحمد سے شروع کرتا ہے والناس پر ختم کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ختم قرآن۔ تو ختم قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نقص ہے اس کے اندر؟ یہ کوئی خرابی ہے اس کے اندر؟ ختم قرآن کا معنی یہ اس شخص نے قرآن کو مکمل کر لیا، اس کا قرآن ختم ہو گیا، اس نے قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ تو ختم کا معنی تکمیل کے ہے۔ اس طرح شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، جیسے نوجوانوں کو اب یہ کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اچھا، پھر وہ نوجوانوں کو قرآن کی آیت دکھائی جاتی ہے سورہ صف کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم
या बनी इसराइल या बनी इसराइल इन्नी रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं गुज़श्ता किताबों की तस्दीक करता हूँ, तौरात है उसकी तस्दीक करता हूँ और तुम्हें बशारत देता हूँ मेरे बाद आने वाले रसूल की। अब कहते देखो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मिम बादी, वो रसूल मेरे बाद आएंगे, वो रसूल मेरे बाद आएंगे, तो इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अब मिम बादी का तर्जुमा करते हैं मिम बादी मौती, कि मेरी मौत के बाद। कहते देखो कुरान तो कहता है मेरे बाद आएंगे, इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अब यहाँ वो नौजवान को, हमारे बच्चों को इस तरह गुमराह करते हैं कि मिम बादी का माना है मिम बादी मौती, और तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए। तो नौजवान बेचारा शक में पड़ जाता है। तो ये मुझसे एक आदमी ने ये बात की थी, तो मैंने फिर उसको ये जवाब दिया था। मैंने कहा देखो पहले सिपारे में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर गए 40 दिन के चिल्ले के लिए, अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया 40 लैला, 40 रातों का। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादी, उनके बाद तुमने बछड़ा बना लिया, यानी बछड़े को तुमने माबूद बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। तो यहाँ भी मिन बादिही है, तो मिन बादिही का क्या माना है? मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तुमने बछड़ा बनाया? नहीं, कोई तूर पर जाने के बाद। तो मिन बादी का माना या मिन बादिही का माना मिन बादी मौती नहीं होता, मौत के बाद नहीं होता, वरना यहाँ भी तर्जुमा करना पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद तुमने बछड़े को माबूद बनाया। तो इस तरह हम, ये मैंने एक दो मिसालें दी है, क्योंकि मैं ज्यादातर काम नौजवानों में करता हूँ और नौजवान मेरे पास आते हैं, ये शुकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं। इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात की थी, मैं आज मुख्तसरन एक दो बातें दोबारा अर्ज करता हूँ कि बरतानिया के अंदर हमें ज़रूरत क्या है, हमारे नौजवानों के अकायद की हिफाजत की। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके लिए कुछ चंद बातें हैं जो मैंने पहले भी अर्ज कर दी थी, वो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। हमारे वो उलमा जो अंग्रेजी दान उलमा है, जो अंग्रेजी जानते हैं, लिखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उनको सबसे पहला काम ये करना है कि इस किस्म की किताबें जो यहाँ के माहौल के मुताबिक कानून के दायरे के अंदर रहकर हम जो बात यहाँ पर अपने अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं, उस तरीके के मुताबिक हम इस किस्म की किताबें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए मुरतब करें। जो किताबें हैं, अब बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लिखी हुई है, उनका तर्जुमा करना है। वो आयतें हैं हमारे पास, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत पर 100 आयात जमा की है, वो आयतें मौजूद है। अब उन आयात को, 100 आयात को दलील, खत्म नबूवत की दलील है, उसको अंग्रेजी में समझाए। इसी तरह जो अहादीस है वो अंग्रेजी में, जो शुबहात है उनको अंग्रेजी में जिक्र किया जाए। तो एक काम ये करना है। मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि हमारे अकाबिरीन में हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि वो एक मदरसे के मौलवी थे, उन्होंने सिर्फ मौलवियों को तैयार किया है। बिल्कुल किया है। हजरत मौलाना बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द थे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द थे, मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह ये जो बड़े अकाबिरीन थे, ये खत्म नबूवत के काज को आगे ले जाने वाले उनके वो शागिर्द थे, उन्होंने उनको तैयार किया, खुद किताबें भी लिखी, खुद काम भी किया, अपने शागिर्दों को, उलमा को तैयार किया। लेकिन मैं एक मिसाल हमेशा ये दिया करता हूँ कि हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मौलवियों को तैयार नहीं किया था इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए। उन्होंने उस दौर के अंदर जदीद तबके पर भी मेहनत की, और जदीद तबके पर उन्होंने जो मेहनत की, उस वक्त सबसे बड़े जो फलसफी थे, फिलासफर थे, वो अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा नाम है, और अल्लामा इकबाल कोई आलिम नहीं था, कोई मदरसे का पढ़ा लिखा नहीं था, तो यहाँ का पढ़ा हुआ था, लेकिन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तैयार किया।
اور کیسے تیار کیا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر جلال الدین کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لاہور آئے، تشریف لائے اور مجھ سے کہا ٹانگا منگواؤ، ٹانگے میں بیٹھے، علامہ اقبال کے گھر گئے، میں باہر کھڑا رہا، دونوں اندر کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر باہر تشریف لائے، دونوں رو رہے تھے، پھر حضرت نے فرمایا ٹانگا لاؤ، ٹانگے میں پھر بیٹھے، فرمایا مجھے اسٹیشن چھوڑ دو، میں نے کہا حضرت گھر چلے، کچھ اکرام کا موقع دے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میں آج لاہور صرف اس نیت سے آیا تھا کہ اس مسئلے پر علامہ اقبال کو سمجھاؤں گا، لہٰذا میں نے نیت یہ کی ہے، اس لیے میں اس نیت میں کسی اور کام کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت کا وہ اخلاص تھا کہ علامہ اقبال، پھر ایسا بدلہ علامہ اقبال، آپ ان کے اشعار پڑھے آپ حیران رہ جائیں گے۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی۔ یہ اشعار ان کے پر ختم نبوت پر ایک نہیں، ایسے بہت سے اشعار ان کے وہ، اور پھر وہ ان کے نظریات، ان کی جو محنت تھی وہ بدل گئی۔ تو یہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت کہ ہم یہ جو کام ہے اس کو ہم جدید طبقے پر لے جائیں۔ اس کام کے اندر دوسری بات، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر، جزاک اللہ۔ آخری بات حضرت کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کام کے اندر جس طرح علماء کرام کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں عصری علوم کے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، قانون دان لوگوں کی بھی ضرورت ہے، سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، آج دوبارہ یہ مثال دیتا ہوں کہ 1884 میں 1884 میں سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے لگایا تھا، جب مرزا نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے لگایا تھا 1884 میں، اور پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں قانونی طور پر منکرین ختم نبوت کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا 1974 کے اندر، یعنی یہ تقریباً 90 سال، تو 90 سال تک علماء نے کتنی محنت کی، علماء نے، مبلغین نے، مفسرین نے، محدثین نے، جلسوں میں، درس میں، کتابیں لکھی گئی، سب کچھ کیا گیا 90 سال تک، کتنی بڑی محنت ہے۔ اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے گئے، 13 دن گفتگو ہوئی، 13 دن، اور 13 دن کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانونی طور پر یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو یاد رکھیں ہمیں ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں عصری علوم کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اس ماحول کے اندر رہ کر یہاں کے تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے عقائد کا تحفظ کر سکے۔ میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ خالد محمود صاحب بلند فرمائے، اور یہ جو مرکز ہے اس مرکز سے اللہ پاک دین کے چشموں کو جاری فرمائے۔ مولانا فیض الرحمن صاحب کو جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چونکہ حضرت کی وہ یاد کی نسبت سے دوبارہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے سابق معروف نعت خوان سید سلمان گیلانی دعوت حفظہ اللہ کے والد گرامی سید امین گیلانی رحمۃ اللہ واسعہ کے وہ مبارک کلام ہے، اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ مصرے اپنے ذوق کے مطابق کوشش کروں گا پیش کرنے کے لیے۔ تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے مسنون درود ابراہیم جو آپ نماز میں تلاوت فرماتے ہیں تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह कि आप हजरत बाखूब वाकिफ है कि हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक बहसत से पहले कबल 1,24,000 कम व बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे मबूस हुए, तशरीफ़ लाए। तो इसी हवाले से सैयद अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। फ़कीर अपने ज़ौक़ के मुताबिक कलाम पेश करने जा रहा है। नबी आते रहे, नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। जो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। जो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। परे परवाज बख्शे आपने आदमियत को। इससे पहले समाप्त फरमाएं कि जो आदमी को आदमी का एहतराम सिखाने आए। जो बंदे की जबी अल्लाह के दर पे झुकाने आए। जो बंदे की जबी अल्लाह के दर पे झुकाने आए। जो आदमी को आदमी का एहतराम सिखाने आए। परे परवाज बख्शे आपने आदमियत को। परे परवाज बख्शे आपने आदमियत को। बास ऐसे भी मकाम आए कि मलाइक भी पीछे रह गए। ये मेराज की तरफ जरा गौर करें। वो मेराज की मुबारक रात जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक ही सफ में जमा थे और उनकी इमामत का शर्फ हासिल हुआ मेरे और आपके महबूब आका, कायनात के मुकद्दस आका, महबूब रब्बिल आलमीन, साहिब मेराज, सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। लेकिन यहाँ एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये जो पीछे सफ़ थी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की, इसमें अगर नज़र दोहराएं एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, तो कहीं आपको इस मरदूद झूठे दावेदार मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का वजूद नज़र नहीं आएगा। तो हमारे मुर्शद सैयदी हज़रत अल्लामा साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू इस मौके पर इरशाद फरमाया करते थे कि जब उनसे पूछते हैं कि जी इस सफ़ में कहाँ है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, तो वो उनका कोई उनकी तरफ से जवाब आता कि वो तो उस वक़्त थे ही नहीं या था ही नहीं। तो हमारे हजरत इसका जवाब यूँ फरमाते थे कि ये ना कहो कि वो उस वक़्त था ही नहीं, यूँ कहो कि वो उनमें से नहीं था, वो उनमें से नहीं था। को और नबी अब तक क्यों नहीं आया? 2-4 नबी, कम से कम एक नबी तो आ जाए ना। नहीं आया है दोबारा, इसका मतलब है कि तुम ट्रिक कर रहे हो। तो ये पहला जवाब है। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुस्लिम शरीफ में 4 मरतबा नबीउल्लाह ईसा आया है। 4 मरतबा मुस्लिम शरीफ में हदीस और कहीं नहीं है, एक ही हदीस है मुस्लिम में। 4 मरतबा नबीउल्लाह ईसा आया है कि क़यामत के करीब वो आएंगे, ये होगा वो होगा। तो नबीउल्लाह ईसा उन्होंने कहा है।
वो जुमला लेकर कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में अगर आ सकते हैं नबी बन करके, नबी बन करके, तो हम भी आ सकते हैं। तो जो बार बार आप लोग सुनते हैं ना कि वो अपने आप को कहा कि मैं ईसा, उन्होंने ये कहा कि वो आ सकता है, वहां नबी अल्लाह ईसा है। हालांकि मुफस्सिरीन ने खास लिखा है कि वो नबीउल्लाह ईसा वहां जो मुस्लिम शरीफ में है, उसका मतलब ये है कि जात के एतबार से वो नबी हैं, आएंगे उस वक्त तो नबी बन करके नहीं आएंगे, लिखा हुआ है उसी हदीस के आगे पीछे है। जब आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि इस उम्मत के उम्मती बन करके आएंगे। हदीस में मौजूद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, अल मनारतुल बैज़ा से नीचे उतरेंगे तो नमाज का वक्त हो चुका होगा, नमाज खड़ी हो रही है, तकबीर हो चुकी होगी। बाद फिर फरमाया फजर की नमाज है, बाद में फरमाया कि असर की नमाज है, बाद तकबीर हो चुकी होगी। और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम उस जमाने में आ चुके होंगे, अब वो नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। दो बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, तकबीर हो चुकी है, सफ़े सीधी हो चुकी है, एक आदमी हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आप नमाज पढ़ाएंगे, आप पिछले ज़माने के नबी हैं और उलुल अज़्म नबी हैं, आप नमाज पढ़ाएंगे। तो हजरत ईसा ने फरमाया कि नहीं, इस उम्मत का जो आदमी है उसके पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा। ये इस उम्मत का जो आदमी है उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। और हजरत पहली नमाज जो पढ़ेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ेंगे। फिर आगे हदीस में है कि जो आएंगे हाकमन आदलन, ये है जुमला, नबियन का लफ्ज नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हाकमन आदलन, हाकमन मुक़सितन, इमामन अदल, ये तीन जुमले आते हैं हदीस में। मैं जरा तफसीर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हदीस का पता चले कि हदीस में क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाकमन आदलन, ईसा अलैहिस्सलाम नबियन अदलन नहीं है, हाकमन मुक़सितन, इमामन मुक़सितन, तीन जुमले आते हैं कि जो आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी बन करके नहीं आएंगे, ज़ात के एतबार से नबी है। हमारा वादा मसला इमामत का है अपने मस्जिद में, लेकिन क्या तुम्हारे यहाँ भी इमाम बन के आया हूं मैं? हमारे यहाँ तो एक मुक्तदी बन के आया हूँ, ज़ात के एतबार से मैं हूँ, कहीं का इमाम यहाँ तो नहीं हूँ। ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात के एतबार से नबी थे और हैं, लेकिन आएंगे हाकमन आदलन, एक हाकिम बन करके, एक इमाम बन करके, एक इंसाफ करने वाला। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे हाकमन आदलन कर करके, और वो मिर्जा गुलाम ने उससे एक शोशा छोड़ा, शोशा ही कह सकते हैं, एक ट्रिक कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, एक शोशा छोड़ा कि वो जो क्या आएंगे नबी बन करके तो मैं भी नबी बन के आऊंगा, ये उसने छोड़ा है। ये दूसरा उसने नुक्ता छोड़ा। एक तीसरा नुक्ता छोड़ा, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर में आएंगे, तो उसने कभी दावा कर दिया कि मेहदी आएंगे। भाई मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो बैनर रुकन, बैतुल्लाह के अंदर वो बैठेंगे और लोग उसको इमाम बनाएंगे, इमाम, नबी नहीं। तुम तो जिंदगी में बैतुल्लाह ही नहीं देखा, तुम आओगे कह रहे हो तो मैं हजरत मेहदी हूँ, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो तुमने तो जिंदगी में हज भी नहीं किया, कैसे मुसलमान थे तुम? ने बैतुल्लाह देखकर हज किया, वो तो रुकन बैनर रुकन वाली उसमें वो करेंगे वो, और आपने तो नहीं किया। तो पहला दावा था कि मैं नबी बन करके आऊंगा और खत्मे नबूवत के सदक़े में नबी बन करके आऊंगा। उसके लिए तो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि बार बार आया ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, अना आखिरुल उमम, अना आखिरुल का आयत भी मौजूद है। तो सारी आयत तकरीबन 20 हदीसें हैं जिसमें है ला नबी आबादी। हजरत मूसा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह को फरमाया ला नबी आबादी, हजरत अली को रज़ी अल्लाह फरमाया ला नबी आबादी, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह को फरमाया के बारे में फरमाया ला नबी आबादी। ये तीन तो सहाबी के बारे में फरमाया कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हारून अलैहिस्सलाम उसके तरह होंगे, लेकिन वो तो नबी थे, ला नबी आबादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा ला नबी आबादी, और इसने एक शोशा छोड़ करके ये कहना शुरू किया कि मैं भी नबी हूँ। जब रगेटा हमारे उलमा अल्लाह जज़ाए खैर दे, तो फिर वो भागते रहे। पहले तो नबी का दावा किया, पूरी किताब है वही
मेरे पास थी वो किताब, वही इतनी मोटी किताब है, वही जो मिर्जा पर नाजिल हुई है, और उसकी अरबी देखो तो तुम्हारे गुजराती भी कंटम अरबी उसकी है। हाँ मैं देखी उसको। हाँ इसी कहीं उर्दू है, कहीं गुजराती है, कहीं अरबी है, पता नहीं कभी पारसी भी उसमें मार रहा है। तो ये सारा उसको वही आई है, और रात में जो कुछ इसके दिमाग में आया सुबह ख्वाब बयान कर दिया और कहने लगा ये मुझको वही आ गई है। और जब लगे ना हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह देता है खैर, तो कभी कहने लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हूँ, कभी कहने लगे मेहदी अलैहिस्सलाम की तरह हूँ, कभी कहने खत्म नबूवत को हम मानते हैं लेकिन उसके सदक़े में हम ज़िल्ली नबी हैं। ये 3-4 शोशे उसने छोड़े हैं। तो बहरहाल हमारे नए नौजवानों को ये सारे शोशों का उसका जिक्र करना चाहिए, और ये ख़ास बात बताना चाहिए कि वो नबी क्यों नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी थे, उसके बाद कोई नबी नहीं। अगर नबी बनने का होता आखिरी में, खुद नबी करीम फरमाया कि मेरा बेटा इब्राहिम अगर जिंदा रहता, फरमाया हदीस है, मुस्लिम शरीफ हदीस है, मेरा बेटा इब्राहिम अगर जिंदा रहता वो नबी बनता। लेकिन चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है, इसलिए खुदावंद कुद्दूस ने आपके बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में आपकी जिंदगी में 1.5-2 साल की उम्र के अंदर उनको वफात किया। इसलिए हमारे इसके बाद कोई नबी नहीं है। और जो लोग ये दावा करता है या धोखा देता है, तो मेरा एक ही जवाब है यार, सारे जवाब को छोड़ो, एक नबी तुम और पैदा कर लो अपनी मिर्जा के खानदान में ही। अगर वो करते हो तो देखते हैं, मानते तो नहीं है, देखते हैं, और नहीं करते तो तुम खुद ही झूठा कर रहे हो। 150 साल तो हो, 125-150 साल तो हो गया, अभी तक तुम खुद नबी नहीं आए, दूसरा ये पहला नबी कैसे बन गया। तो इसी पर मैं खत्म करता हूँ। वाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मौलाना नुमानी साहब से रब्ता हो रहा है जी। नुमानी साहब को ऐलान कर लो। हज़रत मौलाना इमदादुल हसन नुमानी साहब बर्मिंघम में माशाअल्लाह दीन की खिदमत साल हर साल से सरंजाम दे रहे हैं। ख़त्म नबूवत सेंटर भी उन्होंने कायम किया है। सहाबा के उन्वान से अज़मत सहाबा हर साल कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं, और हज़रत अल्लामा साहब उसमें हर साल तशरीफ़ ले जाते रहे। अल्लाह जल्ल शानहू इन हमारे बुज़ुर्गों की इस्लाह की ये दीनी मेहनतें काबिशें कबूल फरमाए, और हमें भी इनके मिशन को ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत मौलाना इमदादुल हसन नुमानी साहब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो बयान फरमाते हैं। हज़रत मौलाना इमदादुल हसन नुमानी साहब जब तक वो आते हैं तो मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब तशरीफ़ लाते हैं, और वो मुख्तसर सा बयान फरमाते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब जो हमेशा हमारी ख़त्म कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका बयान होता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तक़ीम दीनन क़ियामन मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जगह से कुरान और सुन्नत का फैज़ ता क़यामत जारी रखे, और हमारे हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी काविशें इला यौमिल क़ियामा बाकी रहे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बसा औक़ात हमने ये रिवायत दुआ की नीयत से बार बार पेश की। तफसीरी रिवायात में ये बात नकल की गई है कि मिन कन निदा व अलैयल बलाग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मकबूल बंदों को ये कहा गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा गया है कि आप सदा लगाएं, आप निदा लगाएं, आप आवाज़ दें, आपकी सदा को, आपकी निदा को, आपकी आवाज़ को
पहुंचाना और पहुंचाते रहना, इंसानियत तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। मिन का निदा व अलैहिल बलाग। तो ये जुमला हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दुआ की नीयत से हमने बारहा अर्ज़ किया कि हज़रत आप अपनी इल्मी काविशों में और मशगूलियतों में मुसलसल मुनहमिक रहें। एक वक्त आएगा कि आपने जो निदा लगाई है, जो इल्म इरफान की निस्बत छोड़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हक़ में भी ये जुमला कबूल फरमाएंगे कि आपकी इल्मी काविशें पहुँचती रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इल्मी काविशों को क़यामत तक की पायदारी अता फरमाए। सीती जामिया मस्जिद और दूसरे बहुत से मराकिज़ हैं, वहाँ से उनका फैज़ जारी रहे और हमारे मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इसमें बामुसम्मा बनाए। मैंने जो आयतें तिलावत की है, मैं सिर्फ उनका तर्जमा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब ने जो बात इरशाद फरमाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपने कलाम पाक में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। दो मरतबा गालिबन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारुफ में कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताब भी सिखाएंगे, हिकमत भी सिखाएंगे। तौरात उनको सिखाई गई थी और इंजील उनको सिखाई गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो किताब सिखाएंगे और जो हिकमत सिखाएंगे, उसका मफहूम मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि उनकी दोबारा जब आमद होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा जब उनको नाजिल फरमाएंगे। और जैसा कि मौलाना ने उनके तारुफ में वो रिवायात पेश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को, उनके नुज़ूल को बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। किस अंदाज से वो उतरेंगे, कैसे कपड़े पहने हुए होंगे और मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के शोल्डर पर लीन करते हुए वो जामे दिमश्क की मस्जिद के ईस्टर्न मिनारत पर नाजिल होंगे। और अजीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नुज़ूल की कैफियत को इस तरह बयान किया कि तसव्वुर इंसान के जहन में मजबूती के साथ जम जाए कि वो जिस दुनिया से आएंगे वो रूहानी दुनिया होगी, वो मलकूती दुनिया होगी, उनका क़याम वहाँ रहा होगा। उसकी तरफ इशारा करने वाले अजीब व गरीब बलीग अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए। वो ऐसे नाजिल होंगे जैसे अभी बाथरूम से निकल रहे हो, ऐसे खुश व खुर्रम, ऐसे ताज़ा दम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उतारेंगे। और हज़रत मौलाना ने जो बात बयान फरमाई कि मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इकामत कही जा चुकी होगी और मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके इकराम में, उनकी तकरीम में उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इमामत के मुसल्ले पर फाइज हो जाएं, तो वो ये कहेंगे हादिही तकरीमतु उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये एजाज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के पीछे अल्लाह की कायनात के उलुल अज़्म मिनर रसूल में से जो रसूल आए, जो नबी आए, उनकी नबूवत कमा हक़्क़हू और कमा अला हालिही होगी। उनकी नबूवत अला हालिही होगी। लेकिन मैंने जो दो आयतों की तरफ इशारा किया है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात बयान फरमाई कि उनके नुज़ूल के बाद उनकी जो किताब थी इंजील, वो उसका निफाज नहीं होगा, उस पर अमल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके नुज़ूल के बाद उनको किताब और हिकमत सिखाएंगे, यानी कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के उलूम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बहरावर फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी पर उनकी तरबियत फरमा कर उनको नाजिल फरमाएंगे और वो किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी बकिया जिंदगी और उनकी बकिया जिंदगी के मुतालिक बड़ा पुर उम्मीद जुमला ये भी आया है रिवायतों में, काश अल्लाह सुब्हानहू व तआला
मुझे और आपको इस पैंडेमिक के दौर में, पैंडेमिक का जो दौर है ये रिक्रूटमेंट का दौर है, ये भर्ती का दौर है। रहमान के बंदे रहमान की भर्ती में दाखिल हो रहे हैं और दज्जाल और शैतान के बंदे दज्जाल और शैतान की भर्ती में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह को रहमान के बुलंद तरीन बंदों में जगह अता फरमाए, निस्बत औलिया सिद्दीकीन का मुंतहा दर्जा अता फरमाए और उनके मिशन पर गामजन होने वालों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान के रिक्रूटमेंट में शुमार कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारी क़यामत तक की नस्लों को दज्जालो, शैतान और नफ्स के रिक्रूटमेंट में भर्ती होने से बचाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होंगे तो उनके मुतालिक रिवायत में ये भी आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया है कि वो नाजिल होंगे और नाजिल होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो क़याम देंगे तो उनके क़याम की मुद्दत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि मायूस होने की जरूरत नहीं। हालात बड़े इम्तिहान वाले हैं, बड़ी नजाकत वाले हैं, बड़े नाजुक हैं और ऐसा लगता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों पर गौर करें तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम ज्यादा टेस्टिंग हो सकता है, ज्यादा हालात से हमें टेस्ट कर सकता है, ज्यादा इम्तिहान के दौर से हमें गुजारा जाए। रिवायात की रोशनी में ये बात कही जा सकती है, लेकिन उसी रिवायात की रोशनी में इस बात पर भी मेरा और आपका ईमान होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो तारुफ करवाया तो उसमें ये बात बयान फरमाई कि उनके नुज़ूल के बाद जब वो अपना मिशन पूरा करेंगे, दज्जाल का जब खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद उनका जो क़याम होगा, क़याम की जो मुद्दत होगी तो उस मुद्दत की तरफ इशारा करने वाली रिवायात ये बयान फरमाती है कि बड़ी बरकत वाली वो मुद्दत होगी, बड़ी पॉजिटिव मुद्दत होगी। लैसा बैन इस्नैनि बग़दाउन वला अदावतुन, दो इंसानों के दरमियान में कदूरत नहीं होगी, दुश्मनी नहीं होगी, अदावत नहीं होगी, हसद नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि पाकीज़गी होगी, तहारत होगी, बड़ा पॉजिटिव दौर होगा। खैर मैं बात को खत्म करते हुए सिर्फ उन आयात का तर्जुमा कर लूं। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कह दे कि मेरे रब ने इन्ननी हदानी रब्बी इला सिराती मुस्तकीम, मेरे रब ने मुझे सिराती मुस्तकीम की हिदायत की, दीनन ऐसा दीन, क़य्यिमन जो बिल्कुल सीधा है, मिल्लत इब्राहिम हनीफा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का खास वस्फ हनीफन, हर तरफ से यकसू होकर अल्लाह की तौहीद, उनके नाम की तौहीद, उनकी सिफात की तौहीद, उनकी जात की तौहीद, ऐसी तौहीद कि अगर हम अपनी जबान में उसकी ताबीर करना चाहें तो मैदान महशर में ऐसे मुवाहिद बंदे के मुतालिक अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी तौहीद अता फरमाए, दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो बिल्कुल शिर्क करने वालों में से नहीं थे। और फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कि आप ये कह दें इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरे मनासिक, कुर्बानी के मनासिक हो, हज के मनासिक हो, व महयाया और मेरा जीना और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, ला शरीक ला, उनका कोई शरीक नहीं, व बिज़ालिका उमिरतु, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं ये अव्वलुल मुस्लिमीन से खत्म नबूवत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अव्वलुल मुस्लिमीन की एक रिवायत के साथ मुझे और आपको वाबस्तगी अता फरमाए। उनकी लाई हुई पूरी किताब कुरान मजीद, उसकी एक आयत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का अल्लाह हमें लुब्बे लुबाब, उसकी बसीरत, उसका मिजाज, उसी की सोच, उसी में जीना और मरना नसीब फरमाए। वही हमारे अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था, उनका गौर व तफक्कुर व तदब्बुर कुरान और सुन्नत और कुरान और सुन्नत और कुरान और सुन्नत ही था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जगह को, मुफ्ती साहब को, हर एक को उनके मिशन के लिए कबूल फरमाए। वाक़िब दावाना जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारी इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मक़ासिद जी
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام ختم نبوت فورم یورپ کے اراکین، اس کی انتظامیہ، ختم نبوت سینٹر مانچسٹر کے منتظمین اور آج کی اس 23ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کی انتظامیہ، میں اس سے پہلے کہ ان کو مبارکباد پیش کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے سال 2020 کی آج کی یہ کانفرنس ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں آن لائن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا کہ جب ساری دنیا کے حالات بھی ٹھیک نہیں کرونا کی وجہ سے، اور ہم سب جو ہیں جہاں تک بھی موجود ہیں اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا عوام، وہ سب اپنے اکابری جزاک اللہ حضرت کے بیان کے ساتھ ہی آج کی ہماری مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرمایا، اور جو آن لائن ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور انہوں نے ہمارے اس نیک کام کے اندر ہماری مدد فرمائی، شرکت فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ کسی بھی عالم دین کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، ان کے جو بیانات سننے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، کچھ لائن کے کٹنگ کی وجہ سے، کچھ وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ میں تمام ان احباب سے جن کے رابطے کے اندر کچھ کمی پیشی رہی یا جو حضرات جن کے بیان پورے اطمینان کے ساتھ نہیں ہو سکے، بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جو ہی ہمیں موقع ملتا ہے، دوبارہ وقت ملتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، ہم بھرپور کوشش کے ساتھ پروگرام رکھیں گے یا آن لائن پوری ترتیب کے ساتھ دوبارہ پروگرام رکھیں گے، ختم نبوت کے عنوان سے ہو یا کوئی اور عنوان ہو۔ دین کے بہت سارے موضوع ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صدق دل سے اور سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت علامہ صاحب کے جتنے بھی مشن ہیں ان سب کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت علامہ صاحب نے یہ پاکستان کے اندر مکتبہ قائم کیا، ان کی جتنی بھی تصانیف ہیں وہ مکتبہ المحمود اسلامک ٹرسٹ اس سے ملتی ہیں۔ یہ قادیانیت کے عنوان سے یہ بہت مختصر چھوٹا سا رسالہ ہے، اور کوئی اس میں علمی وہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے، سادہ الفاظ کے اندر اردو کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اردو جاننے والے ہیں وہ اس رسالے کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ حضور ان کا اللہ جل شانہ قادیانیت سے تحفظ فرمائیں گے۔ یہ ایک ہماری کانفرنس اکیڈمی کے اندر ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا موضوع جو بہت ان کا عام موضوع ہے، اسی پر وہ ہمیشہ بات شروع کرتے ہیں۔ اتنا عام کام اور آسانی کے اندر حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ بہت کم پڑھا ہوا بندہ بھی اس کو اگر پڑھے تو وہ آسانی سے اس موضوع کو سمجھ لیتا ہے، اور کسی بھی قادیانی کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
इसी तरह ये दरस कुरान है, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के मौजू पर कुछ शुबहात जो लोग पैदा करते हैं, वो उस मौजू पर हज़रत अल्लामा साहब का एक मुद्दल दरस कुरान दिया गया है, वो है हदीस है 12 हदीस, ये भी सहाबा किराम के मौजू पर किताब दी गई है। और इसी तरह ये ख़त्म नबूवत वाली किताब है, ये 4 सेट वाली किताबें हैं। ये किताब है अक़ीदतुल आलाम, और इसके अलावा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू पर ये अक़ीदा खैरुल उम्म, ये सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं। कोई साथी लेना चाहे यहाँ से या पाकिस्तान मकतबे का नंबर लिखा हुआ वहाँ से ले लें। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का तारफ़ इंतहाई आसान लफ्ज़ों में, जो इस किताब को पढ़ लेता है वो कभी भी कादियान के करीब भी नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ताला हमें इन तमाम ये अक़ीदतुल उम्मत, ये भी कि तसलसल के साथ ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारे उलमाए किराम ने कैसे साबित किया है कि आज तक कोई नबी नहीं आया ना आ सकेगा। तो इन अल्फाज के साथ ही तमाम उन हज़रात के साथ जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जो बयानात में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और हज़रत मौलाना दुआ फरमाते हैं और इसके साथ ही हमारी मजलिस ख़त्म पजीर होती है। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति व तक़ब्बल दुआ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अज़ाब जहन्नम अज़ाब कब्र से बचा। अल्लाह जो कुछ हमने काम किया इसको तो कबूल फरमा, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह जो कमी बेशी रह गई है उसको तो माफ़ फरमा। या अल्लाह हम इंसान कमी बेशी हमारी हो सकती है, या अल्लाह तो उसको तो माफ़ कर, या अल्लाह इसको आइंदा करने की तौफीक अता फरमा। पिछले साल हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, उनकी कॉन्फ्रेंस थी और हमें पता नहीं था कि दोबारा वो कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगे। आज वो रहमतुल्लाह अलैह हो चुके हैं। या अल्लाह उनके सयाद को तो माफ़ फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह कब्र में उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, कब्र में उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह जो ज़िंदगी पर उन्होंने काम किया उसको तो कबूल फरमा, या अल्लाह उसको तो कबूल फरमा। या अल्लाह उस पर करोड़ों उसका बदला अता फरमा, या अल्लाह उसका बदला अता फरमा। आखिर दम तक वो सहाबा के लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करते रहे। या अल्लाह उनको उस अपने शहंशान उनको या अल्लाह सवाब अता फरमा। या अल्लाह उनके मिशन को जारी रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके जो आल औलाद है उनको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को या अल्लाह कामयाबी अता फरमा, इसको शुरूर फितन से बचा। या अल्लाह इसमें तरक्की अता फरमा, इसमें काम करने वालों को सारे को या अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह हमारी छोटी छोटी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रब्बानी साहब जो इस बरी में होते हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमानी थी, लेकिन उनके दामाद कल क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी तक उनके जनाज़ा भी नहीं हुआ।